Hello, students. ওয়েলকাম টু জিওগ্রাফি ক্লাসরুম। প্রত্যেককেই ভূগোল ক্লাসে স্বাগত। পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন প্রকার যে ভূমিরু রয়েছে তার ক্রমবর্ধমান উৎপত্তি এবং বিবর্তন বোঝার জন্য আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন ও চরিত্র জানা খুবই আবশ্যক। পৃথিবীর খুব কম অংশই রয়েছে যা মানুষের কাছে উন্মুক্ত, অর্থাৎ আফ্রিকার যে গভীরতম খনি অঞ্চল রয়েছে যার গভীরতা মাত্র 4 কিলোমিটার, অর্থাৎ মানুষ এই 4 কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত অঞ্চলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং মানুষ তার উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার গভীরতাযুক্ত অঞ্চল থেকে শিলার নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছে। আর আমরা জানি যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রভাগ পর্যন্ত যে অঞ্চল যার দৈর্ঘ্য 6,371 কিলোমিটার, অর্থাৎ এক বৃহৎ অংশ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে যা মানুষের কাছে আজও অজানা। তাই আজকের আলোচ্য বিষয় হলো পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অব দ্য আর্থ। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের সংক্ষিপ্ত ধারণা, ব্রিফ নলেজ অ্যাবাউট আর্থ ইন্টেরিয়র। বিশদে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন জানার পূর্বে নিচের এই ভিডিও ক্লিপটিতে আমরা বোঝার চেষ্টা করব পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন কীরূপ এবং এর পাশাপাশি এটাও বোঝার চেষ্টা করব পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন কিরূপ ক্রিয়াশীল হয়। চলো দেখে নিই ভিডিওটি। The surface of the earth is covered by rocks and water bodies. But what about the inside of the earth? If we were to take a look at the earth's interior, we would see that the earth consists of 4 layers. They are the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. The crust is the outermost layer of the earth. It consists of various landforms like mountains, plateaus, volcanoes, etc. The crust also consists of numerous rock plates. The shifting of these plates resulted in the formation of continents. In reality, the crust of the earth is a very thin layer. It is only 50 kilometers deep. The crust floats on top of the outer layers of the earth. The oceanic crust is thinner than the continental crust. The mantle forms the main mass of the earth. It is the layer just under the crust. It extends from Moho's discontinuity to a depth of about 2,900 kilometers. The mantle is a partly molten layer and can have temperatures reaching to 4,000 degrees Celsius. The upper layer of the mantle is called the asthenosphere. The hot magma from the atmosphere travels to the surface of the earth and escapes as lava from volcanoes. In
addition to the asthenosphere, there is a layer known as lithosphere. The crust and the uppermost layer of the mantle together form the lithosphere. While the asthenosphere has a depth of 400 kilometers, the lithosphere extends from 10 to 200 kilometers. The next layer of the Earth is the outer core. This layer is exceedingly hot. It has a temperature of about 5,000 degrees Celsius. The outer core consists mainly of liquid iron. It has a depth of 2,200 kilometers. The core mantle boundary is located at 2,900 kilometers below the surface of the Earth. We now come to the innermost layer of the Earth, the inner core. The inner core has a temperature of around 6,000 degrees Celsius. This is nearly the temperature of the sun's surface. The inner core has a depth of 1,250 kilometers. Unlike the outer core, the inner core is in solid state. The intense pressure of the layers of the Earth ensures that the inner core remains solid in nature. Deep within the core of the Earth, there are radioactive elements such as uranium. These elements give off heat when they decay. This slows down the rate at which the Earth is cooling. But the core also has a very important function. It is responsible for the magnetic field of the Earth. The magnetic field is generated in the inner core, and the convections within the outer core result in the creation of magnetic fields. This magnetic field is what protects us from solar winds and high energy particles of the sun. The four layers of the Earth all have special functions. Now you know what the Earth looks like on both the inside and the outside. এরপর রয়েছে অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্যের উৎস। তো পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন পর্যালোচনা করতে হলে পর আমাদের দু ধরনের তথ্যের উৎসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। প্রথম, প্রত্যক্ষ উৎস, ডাইরেক্ট সোর্স। দ্বিতীয়, পরোক্ষ উৎস, ইনডাইরেক্ট সোর্স। প্রত্যক্ষ উৎস। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে যেগুলো বিষয়গুলো রয়েছে, প্রথমে রয়েছে পৃথিবীর উৎপত্তির ধারণা। তো পৃথিবীর সৃষ্টি আমরা পূর্বেই পড়েছি কিভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটে। তো পৃথিবীর আদি অবস্থায় পৃথিবী একটি জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ডে অবস্থান করত। সেক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে কঠিনে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। দ্বিতীয় রয়েছে উল্কাপিণ্ড। পৃথিবীতে যে সমস্ত উল্কাপিণ্ডগুলো পতন ঘটে তার ঘনত্ব, রাসায়নিক গঠন এবং খনিজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন সম্পর্কে কিছুটা আমরা অবগত হতে পারি। তৃতীয় রয়েছে সমুদ্রগর্ভের ড্রিলিং, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সমুদ্রগর্ভে থেকে শিলা সংগ্রহের মাধ্যমে, শিলার নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পারি। তো এই ধরনের দুটি প্রকল্প রয়েছে, যার প্রথমটি হলো ডিপ ওশান ড্রিলিং প্রজেক্ট, দ্বিতীয়টি হলো ইন্টিগ্রেটেড ওশান ড্রিলিং প্রজেক্ট, যা বর্তমানে পৃথিবীর
বিভিন্ন সমুদ্র অঞ্চলের গভীর থেকে শিলার নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলছে। ফোর্থ রয়েছে অগ্নুৎগম বা অগ্নুৎপাত। তো পৃথিবীতে যে সমস্ত আগ্নেয়গিরিগুলো রয়েছে, সেই জীবন্ত আগ্নেয়গিরিগুলির থেকে যখন অগ্নুৎগম ঘটে, তখন সেই অগ্নুৎগমের থেকে নির্গত গ্যাস এবং শিলার গলিত অবস্থা থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন আমরা বুঝতে পারি। এরপরে দেখো, তোমাদের রয়েছে পরোক্ষ উৎস বা ইনডাইরেক্ট সোর্স। তো ইনডাইরেক্ট সোর্সের মধ্যে যেগুলো রয়েছে, তার প্রথমেই রয়েছে ভূ অভ্যন্তরের তাপ। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চল, যেখানে প্রতি কিমি গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, যাকে আমরা ভূতাপীয় অবক্রমণ বা জিওথার্মাল গ্রেডিয়েন্ট বলি। তো এই পৃথিবীর এই গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধির যে হার সর্বদা সমান হয় না, অর্থাৎ গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি পাওয়ার মূল যে কারণগুলি রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম হলো পৃথিবীর তাপ। পৃথিবী তাপ বিকিরণ করতে পারে না, অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তাপ বিকিরণ করতে পারে না। 2, অত্যধিক চাপ, অর্থাৎ গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের চাপ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় রয়েছে তেজস্ক্রিয় মৌল তথা ইউরেনিয়াম জাতীয় বিভিন্ন খনিজ উপাদানের বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় মৌল, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, এই ধরনের মৌলের কেন্দ্রীভবন হওয়ার কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা অধিক হয়। সেকেন্ড রয়েছে ভূ অভ্যন্তরের চাপ ও ঘনত্ব, অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে ঘনত্ব এবং চাপ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে আমরা ঘনত্বের কথা যদি বলি, সেক্ষেত্রে আমাদের ভূত্বকের গড় ঘনত্ব 2.7 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার থেকে 2.9 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার হয়, এবং কেন্দ্রমণ্ডলে সেই ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে 13.6 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেক্ষেত্রে ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপও কিন্তু কেন্দ্রমণ্ডলে অধিক থাকে। সেক্ষেত্রে চাপ গিয়ে দাঁড়ায় 3700 কেজি প্রতি বর্গমিটার। সেক্ষেত্রে এই অত্যধিক চাপ এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি হওয়ার কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তরল অবস্থায় থাকতে পারে না, অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক অবস্থাতে অবস্থান করে। থার্ড রয়েছে ভূকম্পীয় তরঙ্গের গতিবিধি। আমরা যতগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উৎসের কথা জেনেছি, যার মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন বিশ্লেষণ করা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ভূকম্পীয় তরঙ্গের গতিবিধি। এই ভূকম্পীয় তরঙ্গের গতিবিধি সম্পর্কে পরে আমরা বিশদে জানব। এরপর রয়েছে ভূকম্পীয় তরঙ্গ বা সিসমিক ওয়েভ। তো ভূকম্পীয় তরঙ্গের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা ভূ অভ্যন্তরভাগের গঠন সম্পর্কে অবগত হতে পারি। তো আমরা জেনে নিই যে ভূকম্পীয় তরঙ্গ আসলে কি। তো ভূকম্পীয় তরঙ্গ হলো শিলার পীড়নের ফলে শিলার মধ্যে সঞ্চিত শক্তি যখন উন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক তরঙ্গরূপে যখন ভূ অভ্যন্তর এবং
ভূপৃষ্ঠে উলম্ব এবং অনুভূমিকভাবে যখন প্রবাহিত হয় তখন সেই ধরনের তরঙ্গকে আমরা বলবো সিসমিক ওয়েভ বা ভূকম্পীয় তরঙ্গ। এই ভূকম্পীয় তরঙ্গের দুটি শ্রেণী রয়েছে, এক দেহ তরঙ্গ বা বডি ওয়েভ, দ্বিতীয় রয়েছে ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ বা সারফেস ওয়েভ। দেহ তরঙ্গের আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, এক প্রাথমিক তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভ, সংক্ষেপে একে পি ওয়েভও বলা হয়। দ্বিতীয় রয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ বা সেকেন্ডারি ওয়েভ, সংক্ষেপে একে এস ওয়েভ বলা হয়। এরপর রয়েছে ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ বা সারফেস ওয়েভ। এরও দুটি শ্রেণী রয়েছে, একটি লব তরঙ্গ লব ওয়েভ এবং দ্বিতীয় রয়েছে র্যালে তরঙ্গ বা রিলে ওয়েভ। এর সম্বন্ধে আমরা বিশদে পরবর্তী পর্যায়ে জানব। দেখো এই চিত্রে ভূকম্পীয় তরঙ্গ বা সিসমিক ওয়েভের যে দুটো মুখ্য শ্রেণী রয়েছে, দেহ তরঙ্গ এবং পৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ, এই দুটি তরঙ্গের এখানে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এই চিত্রে দেখো যে কালো বর্ণের যে বিন্দুটি রয়েছে, যেটি নির্দেশ করছে ভূমিকম্পের উৎস কেন্দ্রকে, অর্থাৎ যেখান থেকে এই দেহ তরঙ্গ এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে। সেক্ষেত্রে দেখো দেহ তরঙ্গ যেটা নির্দেশ করছে সেটি লাল রঙের যে দুটি রেখা রয়েছে, সেই দুটি রেখা হচ্ছে আমাদের দেহ তরঙ্গ, অর্থাৎ পি এবং এস ওয়েভ। এই দেহ তরঙ্গই কেবলমাত্র আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এবং নীল বর্ণের যে রেখা রয়েছে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে, যেখানে কেবলমাত্র এই সারফেস ওয়েভ প্রবাহিত হয় বা পৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ পৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ বা সারফেস ওয়েভ ভূ অভ্যন্তর ভাগের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। এবং এই চিত্রের নিচে একটি তোমাদের জন্য প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে হুইচ সিসমিক ওয়েভ ক্যান পেনিট্রেট দ্য কোর বাট রিফ্র্যাক্টস। অর্থাৎ এর মানে করলে দাঁড়ায় যে কোন ভূকম্পীয় তরঙ্গ যেটা কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে বা কেন্দ্রমণ্ডলকে ভেদ করতে পারে এবং প্রতিসৃত হয়। এখানের উত্তরটুকু দেওয়া রয়েছে, P waves also refracts but is able to penetrate the core। অর্থাৎ দেহ তরঙ্গের মধ্যে পি তরঙ্গই কেবলমাত্র কেন্দ্রমণ্ডলকে ভেদ করে প্রবাহিত হতে পারে এবং প্রতিসৃত হয়। তো কেন পি তরঙ্গ পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রতিসৃত তা আমরা পরে পড়ব। দেহ তরঙ্গ বা বডি ওয়েভ। তো দেহ তরঙ্গের দু ধরনের তরঙ্গ রয়েছে, একটি হলো প্রাথমিক তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভ, দ্বিতীয়টি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ বা সেকেন্ডারি ওয়েভ। তো চলো আমরা এখন জেনে নিই প্রাথমিক তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভের বৈশিষ্ট্যগুলো। প্রথমে রয়েছে দেখো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ এবং সংনমন তরঙ্গ। অর্থাৎ প্রাথমিক তরঙ্গ বা পি তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ এই কারণেই বলা হয় কারণ এই তরঙ্গ প্রবাহপথের সঙ্গে সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। এবং সংনমন তরঙ্গ এই কারণে বলা হয় কারণ পদার্থের অণুগুলোর সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় রয়েছে শব্দ তরঙ্গের অনুরূপ। শব্দ তরঙ্গ যেমন পদার্থের অণুগুলোর সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, ঠিক অনুরূপভাবে পি তরঙ্গ
পদার্থের অণুর সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, যে কারণে এই তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গের অনুরূপ। আমাদের যে ভূকম্পীয় তরঙ্গ রয়েছে, সেই ভূকম্পীয় তরঙ্গের মধ্যে পি তরঙ্গই সর্বাধিক শক্তিশালী তরঙ্গ। তোমাদের নেক্সট যেটা রয়েছে সর্বাধিক শক্তিশালী তরঙ্গ, অর্থাৎ পি তরঙ্গই সর্বাধিক শক্তিশালী, কিন্তু এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সবচেয়ে কম, যে কারণে সর্বাধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে পি তরঙ্গ সর্বপ্রথম আমরা ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে উপস্থিত হয়। সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ রয়েছে তোমাদের ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এই পি তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট হয়, যে কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি হয়। এরপরে রয়েছে এই পি তরঙ্গ কঠিন তরল মাধ্যমের মধ্যে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ পি তরঙ্গ পদার্থের সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে যেহেতু প্রবাহিত হয়, যে কারণে কঠিন এবং তরল মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এরপরে রয়েছে গতিবেগ। গতিবেগ 5 থেকে 14 কিমি পার সেকেন্ড, অর্থাৎ পি তরঙ্গের গতিবেগ সর্বাধিক, প্রতি সেকেন্ডে 5 থেকে 14 কিমি প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত হয়। এবং সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য যেটি রয়েছে সেটি রয়েছে এই পুশ এবং পুল ওয়েভ। এই তরঙ্গের অপর নাম পুশ এবং পুল ওয়েভ। অর্থাৎ চিত্রে দেখো, এখানে নিচে যে লাল রেখাটি নির্দেশ করছে সেটি নির্দেশ করছে তরঙ্গের প্রবাহের অভিমুখ, এবং মাঝখানে যে তীর চিহ্ন দিয়ে একে অপরের বিপরীতে বা সম্মুখে অভিমুখে যে তীর চিহ্ন নির্দেশ করছে সেটি নির্দেশ করছে পদার্থের অণুগুলোর হচ্ছে স্থানান্তর। এক্ষেত্রে দেখো, এই ছবির মাঝখানে যে তীর চিহ্নগুলো রয়েছে, যেখানে দুটি তীর চিহ্ন যখন পরস্পরের বিপরীত অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে, অর্থাৎ তার মাঝখানের যে অংশ সেখানে হচ্ছে পদার্থের প্রসারণ ঘটছে, অর্থাৎ এখানে পদার্থের অণুগুলোর হচ্ছে পুশ হচ্ছে, অর্থাৎ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আবার যখন দুটি যে তীর চিহ্ন রয়েছে তার মাঝখানে যে পদার্থ সমূহ রয়েছে, তার পদার্থের অণুগুলোর সংকোচন ঘটছে, অর্থাৎ তাকে পুল করছে, অর্থাৎ টেনে নিয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে এই কারণেই এই পি তরঙ্গকে পুশ এবং পুল ওয়েভ বলা হয়। দেহ তরঙ্গের বা বডি ওয়েভের অপর একটি শ্রেণী হল দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ বা মাধ্যমিক তরঙ্গ, বা ইংরেজিতে সেকেন্ডারি ওয়েভ, সংক্ষেপে যা আমরা একে এস ওয়েভ নামেও পরিচিত। এখন আমরা দেখি এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গের কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে থাকে। প্রথমে রয়েছে অনুপ্রশস্ত তরঙ্গ এবং পীড়ন তরঙ্গ। এস তরঙ্গকে অনুপ্রশস্ত তরঙ্গ এই কারণেই বলা হয়, কারণ এই তরঙ্গ প্রবাহের অভিমুখের সঙ্গে শিলার যে কম্পন সেটা উল্লম্বভাবে অর্থাৎ তির্যকভাবে হয়, যে কারণে একে অনুপ্রশস্ত তরঙ্গ বলা হয়। পীড়ন তরঙ্গ বলা হয় তার কারণ এস তরঙ্গ কঠিন মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়ার সময় বা শিলার পীড়নের সময় পদার্থের আয়তনের হেরফের না ঘটিয়ে আকৃতির পরিবর্তন করে এবং তরঙ্গটির সামনের দিকে অগ্রসর হয়, তাই একে
পীড়ন তরঙ্গ বলা হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের অনুরূপ, অর্থাৎ আলোক তরঙ্গ যেভাবে প্রবাহিত হয় ঠিক একইভাবে মাধ্যমিক তরঙ্গ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ বা এস তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এর পরের বৈশিষ্ট্য হলো পি তরঙ্গ অপেক্ষা কম শক্তিশালী। সর্বাধিক শক্তিশালী পি তরঙ্গ তার অপেক্ষা কম, অর্থাৎ মধ্যম মানের শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে এস তরঙ্গ। পরের বৈশিষ্ট্যটি হলো কেবল কঠিন মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়। এস তরঙ্গ তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না, কেবল কঠিন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। তার কারণ কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে, দেখো পাশের যে চিত্র রয়েছে, মাঝে যে লাল রঙের যে তীর চিহ্ন রয়েছে সেটি প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করছে, তার সাথে সাথে তরঙ্গের মধ্যবিন্দু দিয়ে বিস্তৃত। তো এখানে পদার্থের অণুগুলোর মধ্যবিন্দু থেকে, অর্থাৎ মধ্যবিন্দুতে স্থির থেকে পদার্থের অণুগুলোর ওপরে এবং নিচে স্থানান্তরিত হয়। সেক্ষেত্রে কঠিন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যখন প্রবাহিত হয় তখন কঠিন পদার্থের স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্যে পদার্থের অণুগুলো পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। অপরপক্ষে গ্যাসীয় বা তরল মাধ্যমের পদার্থের অণুগুলো স্থিতিস্থাপক ধর্ম না থাকার কারণে তারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না, যে কারণে এস তরঙ্গ কেবলমাত্র কঠিন মাধ্যমের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়। এর পরের বৈশিষ্ট্য হলো গতিবেগ। এই এস তরঙ্গের গতিবেগ 3.5 to 7.2 কিমি পার সেকেন্ড, অর্থাৎ মাঝারি, অর্থাৎ পি তরঙ্গের থেকে কম গতিবেগ সম্পন্ন হয়। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এর পরের বৈশিষ্ট্য যেটি রয়েছে সেটি হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এই এস তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পি অপেক্ষা বেশি হয়, কিন্তু এল তরঙ্গ বা ল্যাটারাল ওয়েভ থেকে কম হয়ে থাকে। এরপরে ভূকম্পীয় তরঙ্গের অপর একটি ভাগ ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ বা সারফেস ওয়েভ, যাকে আমরা সংক্ষেপে এল ওয়েভ নামেও পরিচিত। যদিও এই ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন সম্পর্কে বিশদে আমাদের ব্যাখ্যা করতে পারে না, তা সত্ত্বেও সংক্ষেপে আমরা ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আমরা জেনে নেব। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো কঠিন মাধ্যমে প্রবাহ। ভূপৃষ্ঠ তরঙ্গ বা এল তরঙ্গ কেবলমাত্র কঠিন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সর্বাধিক। পি এবং এস তরঙ্গ অপেক্ষা এল তরঙ্গ বা ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সর্বাধিক হয়। এর গতিবেগ সর্বনিম্ন হয়, যেটা 3.5 থেকে 5 কিমি পার সেকেন্ড। এই তরঙ্গর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তির্যক তরঙ্গ। আমাদের এস তরঙ্গ যেমন একটি তির্যক তরঙ্গ, ঠিক আমাদের ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গ তির্যক তরঙ্গেরই অনুরূপ বা এস তরঙ্গের অনুরূপ। নেক্সট দুটি শ্রেণী রয়েছে, লব এবং র্যালে তরঙ্গ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠস্থ তরঙ্গের দুটি শ্রেণী, লব তরঙ্গ এবং র্যালে তরঙ্গ। র্যালে তরঙ্গ ব্রিটিশ পদার্থবিদ লর্ড র্যালি 1855 সালে প্রথম এর পর্যবেক্ষণ করেন। অর্থাৎ এস তরঙ্গের মতোই ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে উলম্বভাবে পদার্থের অণুগুলোর ওঠানামার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, যে কারণে ওনার নাম অনুসারে
এই তরঙ্গকে বলা হয় র্যালে তরঙ্গ। এখানে এই ছবিতে নিচের যে ছবিটি রয়েছে দেখো, সে ঠিক দেখো এস তরঙ্গেরই অনুরূপ। পদার্থের অণুগুলো উপরের নিচে ওঠানামার মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দ্বিতীয় রয়েছে লব তরঙ্গ। ব্রিটিশ গণিতবিদ AEH লব 1911 সালে এই এল তরঙ্গের অপারেট শ্রেণীর আবিষ্কার করেন। তাই ওনার নাম অনুসারে এই তরঙ্গের নাম লব তরঙ্গ রাখা হয়েছে। এর বিশেষত্ব হলো এটি অনুভূমিকভাবে প্রবাহের সময় পদার্থের অণুগুলো তির্যক বা পদার্থের অণুগুলো অনুভূমিকভাবে এবং তির্যকভাবে প্রবাহিত হয়। এতক্ষণ আমরা ভূকম্পীয় তরঙ্গ PS এবং এল তরঙ্গ সম্পর্কে আমরা বিশদে জেনেছি। এখন এই ভূগোলের বিষয়গুলো থেকে বেরিয়ে এসে পদার্থবিদ্যার আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্ম সম্পর্কে একটু আমরা জানব। তার কারণ এই আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ, রিফ্লেকশন এবং রিফ্র্যাকশন, এই ধর্মের সঙ্গে আমাদের ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ সম্পর্কিত মিল আমাদের রয়েছে। চলো দেখি যে আলোর এই প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্ম কিরূপ। নিচে যে চিত্রটি রয়েছে তোমরা দেখো, কিছু ইংরেজি শব্দগুলো রয়েছে, তার আমি বাংলায় মানে করছি। ইনসিডেন্ট রে অর্থাৎ আপতিত রশ্মি, এবং লেখা আছে যেটা AO পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং O থেকে B পর্যন্ত যে বিস্তৃত যে রশ্মিটি, যেটিকে নির্দেশ করছে রিফ্লেক্টেড রে অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি। এমার্জেন্ট রে অর্থাৎ উদীয়মান রশ্মি, ডাইরেকশন অফ ইনসিডেন্ট রে অর্থাৎ আপাতিত রশ্মির অভিমুখ। এবং এখানে দেখো PQRS একটি মাধ্যম, গ্লাস ব্লক লেখা আছে, অর্থাৎ এটি ঘন মাধ্যম। বাইরের সম্পূর্ণ যে অংশটা সেটা হচ্ছে একটি লঘু মাধ্যম। এখানে দেখো যে আলো যখন প্রবাহিত হয় এবং আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, সেক্ষেত্রে আলো কিভাবে তার ধর্ম পরিবর্তন করে। আলোর যে স্বাভাবিক যে ধর্ম রয়েছে, আমরা জানি যে আলো সোজা পথে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সোজা পথে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ যেটা নির্দেশ করছে A থেকে D পর্যন্ত, অর্থাৎ ডাইরেকশন অফ ইনসিডেন্ট রে। কিন্তু এখানে যেহেতু দুটো ভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, সেক্ষেত্রে আলো সোজা পথে প্রবাহিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ঘটে। সেক্ষেত্রে দেখো আলোর প্রতিফলন ধর্মটা কি। ইনসিডেন্ট যে রে রয়েছে বা আমাদের আপাতিত যে রশ্মি রয়েছে, সেই আপাতিত রশ্মি A থেকে O পর্যন্ত, অর্থাৎ এখানে বিভেদ তল হিসেবে কাজ করছে PQ রেখা বরাবর। এক্ষেত্রে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে OH রেখা বরাবর। সেক্ষেত্রে আলোর যখন প্রতিফলন ঘটছে, সেক্ষেত্রে এখানে দুটো কোণ উৎপন্ন হচ্ছে, AON কোণ, অর্থাৎ এটিকে আমরা ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট বলবো, বা হচ্ছে আপাতিত কোণ। এবং দ্বিতীয় যে কোণটি উৎপন্ন হচ্ছে সেটি NOH কোণ, অর্থাৎ এটি প্রতিফলিত কোণ। এক্ষেত্রে আমাদের এই আপাতন কোণ এবং প্রতিফলন
কোণ দুটো সমান হবে। সেক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলনের যে প্রথম সূত্র, আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ পরস্পর সমান। এবারে দেখে নিই আলোর প্রতিসরণ ধর্ম। আলো এ থেকে ও পর্যন্ত যে আপাতিত রশ্মি রয়েছে, বিভেদ তল পি কিউ অতিক্রম করার পর ঘন মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে, অর্থাৎ যেটা ও থেকে বি পর্যন্ত বিস্তৃত, যেটাকে আমরা বলবো প্রতিসৃত রশ্মি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখো যে আলো যখন লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবাহিত হবে, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিসৃত রশ্মি বা রিফ্র্যাক্টেড রেটি আমাদের অভিলম্বের দিকে সরে আসবে। এই প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি, যদি আলো লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, সেক্ষেত্রে আই গ্রেটার দেন আর, অর্থাৎ আপাতন কোণ প্রতিসৃত কোণ অপেক্ষা বড় হবে। তৃতীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখব, আলো যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে, এক্ষেত্রে তোমরা দেখো ছবিতে ও থেকে বি পর্যন্ত যে প্রতিসৃত রশ্মি, সেই রশ্মিটি কিন্তু ঘন মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে। আবার বি থেকে সি পর্যন্ত যে উদীয়মান রশ্মি বা ইমার্জেন্ট রে রয়েছে, সেটি হচ্ছে আমাদের লঘু মাধ্যমে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলো ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যখন প্রবাহিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীতভাবে কাজ করছে। অর্থাৎ আপাতিত রশ্মিকে যদি ধরে নিই ও বি রশ্মি, সেক্ষেত্রে যে আপাতন কোণ তৈরি হবে ও বি এন ওয়ান লেস দেন কোণ এম বি সি কোণ, এম ওয়ান বি সি কোণ, অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপাতন কোণ লেস দেন প্রতিসৃত কোণ, অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। অর্থাৎ ঘন মাধ্যমে থেকে যখন লঘু মাধ্যমে আলো প্রবাহিত হবে, আলোক রশ্মি বিভেদ তল অতিক্রম করার পর অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। অর্থাৎ এই তিনটে ধর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের ক্ষেত্রে। ভূকম্পীয় ও আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ধর্মের তুলনা। আসলে ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্মকেই অনুসরণ করে। তো আমরা এখন দেখব যে কিভাবে ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো এই আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্মকে অনুসরণ করে। নিম্নে দুটো চিত্র পাশাপাশি তুলনা করা হয়েছে। বাম দিকের চিত্রে আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্ম ব্যাখ্যা করা রয়েছে এবং পাশে ডান দিকে ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তো প্রথমে দেখি বাম দিকে আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্ম, যা আগে আমরা জেনেছি বিশদে। তো সংক্ষেপে আমরা জেনে নিই, এই আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্মের তিনটি সূত্র আমরা পেয়েছি। আলোর প্রতিফলন ধর্মের প্রথম সূত্রটি হলো যে আপাতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ দুটি পরস্পরের সমান হয়। আর প্রতিসরণ সংক্রান্ত যে সূত্রটি, প্রথমটি হলো যে যখন আলো লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, সেক্ষেত্রে বিভেদ তল থেকে আলোক রশ্মি অভিলম্বের সামনে দিকে এগিয়ে আসে, অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে আসে।
এক্ষেত্রে আপাতন কোণ গ্রেটার দেন প্রতিসৃত কোণ, অর্থাৎ আই গ্রেটার দেন আর। আর দ্বিতীয় সূত্রটি হলো, যখন আলো ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবাহিত হবে সেক্ষেত্রে আপাতন কোণ অপেক্ষা প্রতিসৃত কোণ বড় হয়, সেক্ষেত্রে আই লেস দেন আর। তো এই তিনটি সূত্র কিভাবে ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্ম, এই আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন প্রতিসরণ ধর্মকে অনুসরণ করে তা আমরা দেখছি। তো ডান দিকে দেখো যে ছবি রয়েছে, সেখানে যে সবুজ বর্ণের যে রেখাগুলো রয়েছে সেগুলো নির্দেশ করছে এস তরঙ্গকে, এবং বাদামি বর্ণের রেখাগুলো হলো পি তরঙ্গ। এখানে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার কেন্দ্র থেকে ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত হয় তখন দেখো সবুজ যে রেখাগুলো নির্দেশ করছে এস তরঙ্গকে, সে রেখাগুলো ভূ অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করার পর একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় পৌঁছানোর পর মধ্যভাগে অর্থাৎ কেন্দ্রভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারছে না। সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই অংশ তরল অবস্থাতে রয়েছে, তার কারণ আমরা আগেই জেনেছি যে এস তরঙ্গ তরল মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে দেখো আলোর প্রতিফলন ধর্মকে অনুসরণ করছে এস তরঙ্গগুলো, অর্থাৎ বিভেদ তল হিসাবে বাইরের অংশ, পৃথিবীর কেন্দ্রের বাইরের অংশ, সেখান থেকে এই তরঙ্গগুলো প্রতিফলন করছে। এবং প্রতিসরণ ধর্মকে কিভাবে অনুসরণ করছে সেটাও আমরা এই পি তরঙ্গের গতিবিধি থেকে আমরা বলতে পারি। পি তরঙ্গগুলো যখন কেন্দ্রভাগে প্রবাহিত হচ্ছে তখন যেহেতু লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়ার কারণে সে কারণে ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো কেন্দ্রের দিকে সরে যাচ্ছে। আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখন পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করার পর যখন পি তরঙ্গগুলো আবার বাইরে গৌরমণ্ডলে অর্থাৎ লঘু মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে তখন কেন্দ্র থেকে তরঙ্গগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে এই ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্মকে অনুসরণ করছে। তো এই ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো আলোর এই প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্মকে অনুসরণ করতে গিয়ে সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে যেখানে পি এবং এস তরঙ্গ কোনোরূপ ভূমিকম্পীয় তরঙ্গগুলো পৌঁছাতে পারছে না, অর্থাৎ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে 105 থেকে 140 ডিগ্রি যে কৌণিক মান, অর্থাৎ যেটা তোমাদের একটি ছাই বর্ণের দুটো অংশ দেখানো হয়েছে, এই অংশ যেখানে কোনোরূপ ভূমিকম্পীয় তরঙ্গ পি অথবা এস তরঙ্গ এখানে পৌঁছাতে পারে না, যে কারণে এই অঞ্চলকে বলা হয় ভূকম্পীয় ছায়া বলয় বা সিসমিক শ্যাডো জোন। তো এই হলো ভূকম্পীয় তরঙ্গ এবং আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ধর্মের তুলনা। ভূকম্পীয় তরঙ্গের মাধ্যমে ভূ অভ্যন্তরের গঠন নিন। ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ যে ধর্ম তার নিরিখে পৃথিবীকে দুভাবে আমরা কল্পনা করতে পারি। সমগঠনযুক্ত পৃথিবী, দ্বিতীয়টি হল স্তর বিন্যস্ত পৃথিবী অর্থাৎ ইউনিফর্ম আর্থ ও লেয়ার আর্থ। তো পৃথিবী যদি সমগঠনযুক্ত হয় সেক্ষেত্রে বাম দিকের চিত্রে প্রথম যে
গোলাকার বৃত্তটি রয়েছে সেটি আসলে পৃথিবীর একটি প্রস্থচ্ছেদ। এখানে যে তীর চিহ্নগুলো রয়েছে সেগুলো নির্দেশ করছে ভূকম্পীয় তরঙ্গকে। ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো যদি পৃথিবীর সমগঠনযুক্ত হতো তাহলে ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো সোজা পথে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেই পৌঁছতে পারত, যেটা বাস্তবে ঘটে না। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে এটি অবাস্তব। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখো ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো প্রতিসরণ ঘটছে, অর্থাৎ গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো স্তরযুক্ত না হতো তাহলে পর ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো কেবলমাত্র প্রতিসরণ ঘটত এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই এই ভূকম্পীয় তরঙ্গ পৌঁছাতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রেও এটা বাস্তবসম্মত হয় না। তার কারণ আমরা আগেই জেনেছি যে ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো প্রতিফলন ও প্রতিফলনের সময় একটি ভূকম্পীয় ছায়াবলয়ের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ সেখানে কোনো ভূকম্পীয় তরঙ্গ পৌঁছাতে পারে না। এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে যে বৃত্তটি রয়েছে সেখানে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলো প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ ঘটছে, যে গঠনটি স্তর বিন্যস্ত পৃথিবীকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ এটি বাস্তবসম্মত। এই চিত্রটি পাশে ডান দিকে দেখানো হয়েছে। এখানে পৃথিবীকে প্রস্থচ্ছেদ করলে পর এই রকম স্তর বিন্যস্ত পৃথিবী আমরা দেখতে পাই। সেক্ষেত্রে একদম কেন্দ্রভাগে যে অংশ রয়েছে অংশটিকে কেন্দ্রমণ্ডল বলা হয়। বাইরের যে অংশ রয়েছে লাল বর্ণের সেটি আমরা গুরুমণ্ডল বা ম্যান্টেল নামে পরিচিত, এবং পৃথিবীর একদম বাইরের অংশে যে শক্ত শিলামণ্ডল রয়েছে সেটি রয়েছে ক্রাস্ট বা শিলামণ্ডল। অর্থাৎ পৃথিবীর গঠন স্তর বিন্যস্ত, এটাই বাস্তবসম্মত। এতক্ষণ আমরা এই ভিডিওটিতে পৃথিবীর গঠন বিশ্লেষণের জন্য ভূকম্পীয় তরঙ্গগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেছি। আমরা ইন্টেরিয়র অফ দ্য আর্থ পার্ট 2 ভিডিওতে পরে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের গঠন সম্বন্ধে বিশদে জানব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। হ্যাভ এ গুড ডে।